ضرورت محسوس ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کالج کا یہ جو آپ نے بھی بتایا ہے کہ کالج میں ہی اگر اساتذہ یہ محنت کروائیں تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہمارے، لیکن یہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ایسا بہت کم ہوا ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کن کن اداروں میں جو ہے وہ پڑھتی رہی ہیں، تو ان کا جو ہے وہ کیسا ماحول آپ کو لگا؟ میں نے میٹرک کیا ہے سٹی پبلک اسکول سے، ایف ایس سی گورنمنٹ ڈگری کالج سے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بی ایس سی لیڈرشپ کالج سے. ٹھیک ہے. تو اس میں زیادہ ایف ایس سی میں ہی تھا، کیونکہ مین وجہ میرے خیال میں اس کی یہ ہے کہ سیالکوٹ میں اتنے تعلیمی ادارے ہیں. ٹھیک ہے. سیالکوٹ کی آبادی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. اب لوگوں میں یہ ٹرینڈ بھی ہے کہ بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، اس حساب سے تعلیمی ادارے کم ہیں اور یہ تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے. 34 لاکھ کی آبادی ہے سیالکوٹ. ٹیچرز کے لیے بھی یہ پاسبل نہیں رہتا کہ وہ ہر بچے کو اتنی اٹینشن دے سکے. پھر ان کا مین فوکس وہ بچے ہو جاتے ہیں جو پڑھائی میں زیادہ اچھے ہیں یا بہت زیادہ ریگولر ہیں. باقی جو تھوڑے ایوریج اسٹوڈنٹس یا تھوڑے ڈل اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ نگلیکٹ ہو جاتے ہیں، حالانکہ انہیں اٹینشن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اچھا میم، آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ میرے ماشاءاللہ 3 بہنیں ہیں اور 1 بھائی. اچھا، دوسرے پڑھنے میں کیسے ہیں؟ سب ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. اچھے ہیں. اور کون کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میری بڑی سسٹر جو ہے وہ ایم اے اسلامیات کر رہی ہے، فائنل سیمسٹر ہے ان کا. اور مجھ سے جو چھوٹی ہے وہ بی اے میں ہے، بھائی میٹرک میں ہے، اور سب سے چھوٹی بہن 6th کلاس میں. ماشاءاللہ. ایک بات بتائیے گا کہ عام طور پر ہم ایجوکیشنل نظریات کو جب پڑھتے ہیں نا تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو ہوتی ہے نا کانفیڈنس جو ہوتا ہے یہ اور نمبرز، ان کا آپس میں کچھ جو ہے یہ لنک ہے. موسٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کانفیڈنس ہے، یعنی اگر آپ ڈبیٹر ہیں، آپ بہت اچھی تقریر کر لیتے ہیں، تو چانسز ہیں کہ آپ کے نمبرز بھی آئیں گے. تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کانفیڈنس پہلے آیا کہ نمبرز پہلے آ گئے؟ میرے ساتھ تو یہ ہوا کہ نمبرز پہلے آئے، کانفیڈنس بعد میں آیا. میں کبھی بہت اچھی ڈبیٹر نہیں رہی. ٹھیک ہے. لوگوں کو فیس کرنا میرے لیے تھوڑا مشکل رہا ہے، لیکن اب اس لیول پہ آ کے تھوڑا بہت کانفیڈنس گروم ہوا، اور باقی جو تھوڑی بہت کمی تھی وہ نمبرز نے پوری کر. اچھا، یہ ایک چیز ہے کہ جو عموماً پڑھائی میں بہت اچھے ہوتے ہیں نا وہ سوشل معاملات میں بڑے گئے گزرے ہوتے ہیں. یعنی کتابی جو بندہ ہوتا ہے اسے عموماً رشتہ داریوں کا اور دیگر معاملات کا کچھ کم ہی جو ہے یہ پتہ ہوتا ہے، اس کی انٹرسٹ نہیں ہوتی. تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑی کم رہی ہیں، کہ یا آپ نے ایک بیلنس برقرار رکھا کہ بھئی ادھر بھی ٹائم دینا ہے اور ادھر بھی دینا ہے؟ سوشل ایکٹیویٹیز کچھ کم رہی، باقی فیملی ممبرس کی نسبت کچھ کم تھی، کیونکہ ظاہر ہے سبجیکٹس ایسے تھے کہ ان کو زیادہ ٹائم کی ضرورت تھی. تو فارغ جو ٹائم ملا کوشش ہوتی ہے، اگر آپ فرینڈس کا، دوستوں کا حلقہ دیکھیں تو وہ بہت وسیع ہوگا، یا کالج لیول پہ آ کے ہر شخص، ہر کوئی جانتا ہے، چاہے وہ میرا کلاس فیلو میری کوئی ہے یا نہیں، سب ٹیچرز، سب کالج فیلو سب جانتے ہیں. تو تھوڑا کم ٹائم دیا نسبتاً اپنے فیملی ممبرس کی نسبت، لیکن بہت کم بھی نہیں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ کیا آپ صرف نصابی کتابیں پڑھتی نہیں ہیں یا نصاب سے ہٹ کے بھی کبھی کسی چیز کو آپ نے ٹچ کیا؟ نہیں، فارغ ٹائم جب ملتا تھا ایگزامس کے بعد، اگر کچھ ٹائم ملتا ہے یا چھٹیاں ہیں، کوئی کالج کا اتنا کام نہیں، تو پھر ہر قسم کی بکس. کوئی خاص پرٹیکولر شاعری یا نثر، کوئی خاص رائٹر؟ شاعری کا اتنا نہیں، رائٹر میں بھی کوئی ایک پرٹیکولر نہیں، بس کوشش ہوتی تھی کہ کوئی ایسی بک پڑھوں جس میں کوئی سبق ہو. کسی نے متاثر کیا ہو؟ طارق اسماعیل صاحب. اچھا، ٹھیک. ہاں ٹھیک ہے. وہ میرے بھی باس ہیں جی، نوائے وقت میں لکھتے ہیں وہ، اور ہمارے باس ہیں، وہ بڑے اچھے ہیں، بڑا اچھا تعلق ہے ہمارا ان کا. زیادہ جب یہ ناولز یا بکس وغیرہ پڑھنی شروع کی تھی تو ان کی بکس سے شروع کی. جی ماشاء اللہ، بہت بہت اچھا لکھتی ہیں. اس وقت نوائے وقت میں سنڈے میگزین کے انچارج بھی ہیں وہ، اور بہت کوآپریٹیو ہے. میں ابھی کل بھی گیا ہوا تھا، تو یقین کریں کہ بڑی محبت سے وہ پیش آتے ہیں. اچھا مہوش، ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے بتایا کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی پوزیشن آئی ہے تو آپ کو یقین نہیں آ رہا تھا، اور عجیب سے آپ کے جو ہے وہ خوشی کے لمحات تھے. تو یہ بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں جب آپ کو بلایا گیا، کال کیا گیا، تو وہاں کے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو، وہ سننا چاہتے ہیں کہ وہاں کیا جو ہے وہ آپ کو دیکھنے میں ملا، کیسے آپ نے وہ جو تقریب جو ہے وہ اٹینڈ کی؟
पंजाब यूनिवर्सिटी में जो ये रिज़ल्ट डिक्लेरेशन थी उसमें वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को कॉल की गई, उन्होंने पर्सनली हमें सर्टिफिकेट्स दिए, मार्कशीट्स दी, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। आगे जो हम कर चुके हैं उसके लिए तो उन्होंने मुबारक दी ही, लेकिन आगे के लिए भी बहुत सी राहें खोली हमारे लिए। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी उन्होंने सपोर्ट किया कि अगर आप फॉरेन किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो पंजाब गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। इसके अलावा फाइनेंशियली भी उन्होंने प्राइजेस दिए, सबको दिए हैं पोजीशन होल्डर्स। अच्छा, मैं समझता हूँ मुगल साहब वज़ीर आला पंजाब जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, ये सूबे में बड़े ज़बरदस्त वज़ीर आला के तौर पर सामने आए हैं, और पहले भी जब ये रहे और उन्होंने बड़े इनकलाबी किस्म की जो है वो इकदाम किए हैं, और अब भी जब ये वज़ीर आला बने हैं तो मैंने देखा है कि माशाअल्लाह, बल्कि आपने भी सबने देखा है कि हर शोबे में ये बजाते खुद जाके वो मामलात की छानबीन करते हैं, देखते हैं क्या क्या करने वाला है, और तालीमी मैदान में तो मैं समझता हूँ उन्होंने कमाल कर दिया कि उन्होंने स्टूडेंट्स को जो है वो बुलाया। अच्छा माविश, आपने बताया कि अभी कल ही आप लाहौर से वापस आए हैं, तो कल क्या मसरूफियात थी जब लाहौर में आप गए, क्यों आपको बुलाया गया था? कल हमें सीएम की तरफ से, शहबाज शरीफ की तरफ से एक सेरेमनी के लिए, गार्ड ऑफ ऑनर के लिए हमें माशाल्लाह माशाल्लाह इंटर के सब स्टूडेंट्स और ये डिग्री लेवल के सब स्टूडेंट्स को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया सीएम हाउस लाहौर में। ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट्स, मेरिट सर्टिफिकेट्स दिए गए हर बोर्ड और हर यूनिवर्सिटी के टॉपर्स को अलग-अलग मेरिट सर्टिफिकेट्स दिए गए, और इसके बाद अफ्तार डिनर था सीएम की तरफ से। वो सारा टाइम वही रहे, जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स थी वो सुनी उन्होंने, जितना वो मदद कर सकते थे वो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मैं इस जो भी आपके मसाइल हैं उन्हें हल करने के लिए। उन्होंने स्टूडेंट्स को माली तौर पे क्या सपोर्ट दी है? इंटर में तो टॉप 3 पोजीशंस वालों को 2-2 लाख चेक मिले उनको, और डिग्री लेवल पे फर्स्ट पोजीशन के लिए 3 लाख था, सेकंड के लिए 2 लाख था, और थर्ड के लिए 2.25 लाख। इसका मतलब आपके लिए 3 लाख रुपया अनाउंस हुआ है। माशाल्लाह, बड़ी मुबारकबाद आपको हमारी तरफ से, जनाब जुल्फ़िकार साहब की तरफ से भी। ये जो हम प्रोग्राम करते हैं सिलसिलावार, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको जो है मुबारकबाद पेश करते हैं। तो और ये बताएं, ये जो तरफ से जो है ये कुछ बात चल रही थी हमारी कि अपने कॉलेज ने भी तो जो है ये कॉलेजेस ने अपने कॉलेज ने क्या किया आपके लिए? लीडरशिप कॉलेज ने भी अनाउंस किया हुआ पोजीशन होल्डर्स, अगर आप बोर्ड लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल में पोजीशन लेंगे तो उसके लिए कैश प्राइजेस भी हैं, और अगर आप पूरे बोर्ड या यूनिवर्सिटी में पोजीशन लेते हैं तो फर्स्ट पोजीशन के लिए गाड़ी का माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद साहब, चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त अब करीब आ रहा है खत्म होने का, तो कोई बात जो आप करना चाहें, उसके बाद फिर मैं भी आखिरी सवाल करना चाहता हूँ इनसे, आपकी बात करना है। ये तालीमी हवाले से ये कहना चाहूँगा कि आप ना एक तो अपनी जो स्ट्रेटेजी थी, जो आपके ख्याल में जो आपकी पर्टिकुलर थी, एक तो आप वो जो है ये स्टूडेंट्स के जरिए स्टूडेंट तक पहुँचाएं, दूसरे नंबर पर आप उनके लिए एक मैसेज जो है वो दें, ताकि उनके लिए आने वाले वक्त में ये एक रहनुमा निशान के तौर पर जो है ये याद रखा जाए। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए तो मैं यही कहूँगी कि कोशिश करें, शुरू से अपना एक एम रखें। मैट्रिक लेवल जो एक बेस है, बुनियाद है आपके एजुकेशनल करियर की, उसको उसमें अपना एक एम रखें कि आपने आगे क्या पढ़ना है, क्या बनना है, और बहुत मेहनत करें अपने एम को सामने रखते हुए उसे अचीव करने के लिए, और उसके बाद अल्लाह ताला पर यकीन रखें, अपनी नीयत साफ रखें और भरोसा रखें अल्लाह ताला पे। वो कभी भी मेहनत करने वाले का साथ नहीं छोड़ता। सही। बस ये सोचें कि अगर अभी कुछ नहीं मिला तो यकीनन अल्लाह ताला ने इससे बहुत बेहतर सोचा होगा। ठीक ठीक ठीक। तो कभी मायूस ना हो, अल्लाह ताला की रहमत से वो हमेशा अपने बंदों को बहुत नवाजने वाला है। वो यकीनन जब सही मौका होगा तो वो आपको ज़रूर नवाजेगा। स्टूडेंट्स बस मेहनत करें, अल्लाह ताला पर यकीन रखें, दुआ करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह उन सबको भी कामयाब। नाज़रीन, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉप करने वाली सियालकोट की ज़हीन और बासलाही तालबा मावश नदीम की जो है वो गुफ्तगू सुनी। उन्होंने हमारे सवालात के बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जवाब दिए, और उन तलबा और तालबात को जो कि अपनी तालीम जो है उसको जारी रखे हुए हैं, उसको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, और किस तरीके से वो मेहनत करके तो अपने शहर और तालीमी इदारों और मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं।